سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں جی، آئینی ترمیم کا جو پورا پروسیس ہم نے مانیٹر کیا ہے، پروسیس تو دیکھیں کوئی بھی آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور آئین میکنگ جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ادارہ ہے، پارلیمان ہے، اس کے اوپر سینٹ ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی ترمیمیں اس میں لائی گئی ہیں، ابھی دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہیں، 25 اس سے پہلے لائی گئی ہیں، اس سے پہلے جیسے 18ویں ترمیم تھی، بڑی امپورٹنٹ تھی۔ پھر اس میں کئی ایسی ترامیم لائی گئی ہیں جس میں 58 بھی صدر پاکستان سے آپ نے لے لیا، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ نے لے لی۔ تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں اپوزیشن کی طرف سے ایک بھرپور احتجاج بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کی وہ فیور میں ہوتی ہے، بعض کی نہیں بھی ہوتی، تو وہ گیما کھیمی اور ساری چیزیں اس میں چلتی آئی ہیں۔ اور وہ بھی سیم اسی طرح ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی دیکھا کہ اس میں بڑا شور بنا، شرابہ بنا۔ پہلے تو یہاں تک بات سننے میں آئی کہ جو پہلا اجلاس بلایا گیا اس میں تو مسودہ ہی کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر وہ مسودہ جب آیا تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، اس کو مسودے کو بانٹنے میں، دینے میں بہت سی پولیٹیکل پارٹی، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ یار ترمیم اب لا رہے ہیں، کس چیز پہ لا رہے ہیں، ہمیں کوئی مسودہ دے دیں۔ پھر جو مسودہ تھا وہ مسودہ نہیں مل رہا تھا، وہ پہنچ نہیں رہا، اور بدقسمتی یہاں تک کہا گیا کہ حکومت کے پاس بھی خود مسودہ موجود نہیں تھا۔ مسودہ جو ہے وہ کہیں سے، پھر تو اس پہ کافی ایک لمبی لے دے ہوئی بحث ہوئی، پھر مسودہ شیئر کیا گیا، پھر مولانا نے ایک اپنا مسودہ دیا، پھر تمام پارٹیوں کو۔ لیکن اس کی جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حسن تھا کہ تمام پارٹیوں کو مولانا فضل الرحمان نے اپنے پول پہ لیا، اور اینڈ تک ڈسکشنز اس پہ چلتی رہی۔ پی ٹی آئی بالکل آخری بارڈر لائن پر آ کر انہوں نے جو ہے نا پولیٹیکل جو ہے وہ گیم سکورنگ کی، جیسے کہ آج پی ٹی آئی کے جو ایم این اے شیر افضل مروت، ان کا میں دیکھ رہا تھا اسمبلی کا اجلاس ایک دن پہلے کا، اس میں انہوں نے کہا کہ بارڈر لائن میں کوئی ایک دو نکات تھے جس پہ جو ہے نا وہ ہمارا کچھ اعتراض تھا، جس پہ ہم رہ گئے، ورنہ تو یہ پہلی ایسی ترمیم ہوتی کہ تمام حکومت اور اپوزیشن جو ہے نا وہ مل کے اس کو پاس کرتی۔ تو اس کے جو میں خوش آئند نتائج دیکھ رہا ہوں وہ پولیٹیکلی تو میں اتنے اچھے نتائج آگے نہیں دیکھ رہا، لیکن جو سپیڈی ٹرائل اور غربا کے اور مساکین اور پاکستان کے عوام کے حوالے سے سپیڈی انصاف کی فراہمی ہے، اس کی طرف میں اس کو پہلا قدم دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کو منزل نہیں کہہ رہا، میں اس کو پہلا قدم کہہ رہا ہوں، اور اگر ایسے ہی کچھ 2-4 اور امینڈمنٹس آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہمارا عدالتی نظام انصاف فراہم کرنے میں غریب کو بہت بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں کہ جس بھی پارٹی نے جس کے لیے جس نے نیب بنائی تھی، جس نے وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ کمیشن بنایا تھا جس کے ذریعے اپنے اپوزیشن لوگوں کو، اپنے حریف جو دوسری جماعتیں تھیں ان کے اوپر کیا، تو آنے والے وقتوں میں وہ خود بھی گرے، جنہوں نے نیب بنائی تھی اسی نیب کے دندوں میں خود پھنسے۔ تو یہ تو ہوگا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو آئینی بینچ بنا ہے، یہ آئینی بینچ آج اگر اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ بدقسمتی سے آج سے نہیں، آپ اس کو شروع کریں بھٹو صاحب کی پھانسی سے، بلکہ اس سے بھی قبل شروع کریں، پھر جو جنرل ضیاء کا پورا دور دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ میاں نواز شریف اور بینظیر کے جو ٹینور ہے وہ دیکھ لیں، پھر مشرف کی LFO کی عدالتیں دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ عدالتوں کا اور ان بینچز کا یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کے منفی اثرات بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کے مثبت پہلو بھی آپ کے سامنے ہیں، تو یہ سلسلہ بھی رکے گا نہیں، یہ چلے گا۔ انتخاب تو آئین اور جو لا بن گیا اس کے مطابق ہوا ہے، اب اس کے اثرات دورست کیا نکلتے ہیں یہ ابھی اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ یہ قبل از وقت ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کریں کہ اس کے اثرات نون کے لیے کیسے نکلے رہیں گے یا دوسرے کے لیے کیسے رہیں گے، یا ماضی میں نون کے لیے جو ہے نا وہ تیسرے نمبر کا انتخاب کبھی بھی اچھا نہیں ہوا، تو اس دفعہ کیا ہوگا۔ میاں نواز شریف کی جو اس سے پہلے گورنمنٹ ختم کی گئی تھی جس میں میاں نواز شریف صاحب کو نائل قرار دیا گیا تھا اقامے پہ، تو وہ تو تیسرے نمبر والا جج نہیں تھا نا، وہ تو روٹین کا جج جو سینئر موسٹ تھا وہ تھا۔ تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ان کے لیے یہ اچھا انتخاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے بھی چیزیں سموتھ لائن ہو جائیں گی۔ وہ جو بمباری اور شدت پسندی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس میں کافی حد تک دیکھیں کمی آ جائے گی، اور اس کی سب سے بڑی کمی کی پہلی آپ جو نوید ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد کوئی احتجاج کی کال، کوئی اس کے خلاف کوئی مطلب ہے کمپین، کوئی ایسی چیز کہیں بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک جو ہے وہ کوڈ نہیں ہوئی اور آگے بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس سے پی ٹی آئی کو بھی سمجھ لگ گئی اور عمران خان صاحب کو بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ پارلیمان کے ساتھ بیٹھ کے ہی کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے ہی معاملات کو حل کرنا پڑے گا، ادروائز روڈز پہ تشدد اور شدت دکھا کر اور قوت کے ذریعے اور ایک بلیک میلنگ والا ماحول جو ہے اس سے ہمیں جو ہے نا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دیکھیں اگر آپ چیزوں کو پازیٹیولی دیکھیں، اس وقت تک اگر کئی 100 مقدمات بن چکے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریاست اور جب سیاسی لیڈران کی جنگ ہوتی ہے تو اس کا سب سے بیسٹ حل کسی بھی جھگڑے کا
जितनी भी देखें अमेरिका ने आगे यहाँ 20 साल जंग ली, आखिर होता मुज़ाकरात करके निकला, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो हमारे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल गेमा गेमी है। तो पीटीआई के लिए इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो डायलॉग की तरफ आए और कुछ गिव एंड टेक करके अपनी जान छुड़ाए, अदरवाइज हालात जो हैं वो दिन ब दिन उसके लिए सख्त नज़र आ रहे हैं। देखें आइनी लिहाज से तो वो फ्लोर क्रॉसिंग अब एक किस्म की हलाल हो गई है, ठीक है। तो आप शोकाज नोटिस देखें, ये आज से तो नहीं खरीदारी शुरू ना, आप खरीदारी आज से तो नहीं शुरू, आप वफादारियाँ तब्दील करते आए हैं, हाउस फ्लोरिंग, और ये इसकी सबसे अच्छी रीत, सबसे बेस्ट रीत जो है ना वो पीटीआई ने अपने दौर में डाली थी कि जब सादिक संजरानी का इलेक्शन था तो रात को अपोजिशन के इजलास में 65 बंदे होते हैं और हुकूमत के पास 35 होते हैं। सुबह जब वोटिंग होती है तो वो 65 निकलते हैं, या क्या कहते हैं हुकूमत के, और 35, और रात को फिर जब खाना होता है तो फिर 65 होते हैं। तो उस वक्त जो था पीटीआई के जो कारकुन थे, अगर आपका मीडिया पे माशाल्लाह अगर आप देखना चाहें तो उन सब के बयानात मौजूद हैं कि आज लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक बहुत अच्छा फैसला किया, आज लोगों ने कानून का साथ दिया, आज लोगों ने आइन का साथ दिया, मुराद सईद हो गए, दूसरी चीज़ें बेशुमार लोगों ने उसका एक बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना वो एक कवर अप किया। तो आज वो अगर कहते हैं कि आइनी तरमीम के अंदर जनाब ये हो गए, ये ज़मीर फ़रोख्त है, तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। ये जमहूरियत को उसको आप हुसन करार दे दें, ये जमहूरियत का हुसन है फ्लोर क्रॉसिंग, और ये आपने जब आइन में इसको लीगल और हलाल करार दे दिया तो आप इस पर तनकीद क्यों करते हैं। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीर जो है ना वो रिज़ाइन करेंगे। देखिए रिज़ाइन का ऑप्शन तो हर वक्त उनके पास खुला है, वो किसी भी वक्त भी कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल से खामोशी से अपना टेन्योर पूरा करेंगे, ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये रीत पैदा होगी तो ऑलरेडी जो जजेस की तादाद है वो 17 हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अगर 2 जजेस उसमें रिज़ाइन कर जाते हैं तो वो जजेस की तादाद होकर फिर एक नया प्रोसेस शुरू होगा अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस का, उनको कैसे लाया जाए। तो ये पहला फैसला है, पहली रीत है जो फर्स्ट टाइम 3 में से 1 को चुना गया है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में ये रीत नहीं होनी चाहिए कि जो हमारी पाक आर्मी में है कि जब वो एक जूनियर चुना जाता है तो बाकी 2 रिटायरमेंट ले लेते हैं या घर चले जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको रिटायरमेंट पूरी फुल बेनिफिट्स के साथ मिलती है। अब ये देखना पड़ेगा, चूंकि मैंने स्टडी नहीं की, कि ये अगर जस्टिस मंसूर साहब जाते हैं तो विद बेनिफिट जाएंगे या अपना टाइम पूरा करके जाएंगे, या इनकी एज में कितना फ़र्क है अभी, ये सारी चीज़ें भी देखने वाली हैं, कबल वक्त होंगी इनके ऊपर कोई भी बात करना। देखिए काजी फायज ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस और यही आफरीदी साहब, इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये आप देख लेंगे, अभी यही आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये प्रोपेगेंडा जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो माजी के फ़ैसले हैं, अगर देखें हम इंसान ने किसी के बारे में भी कोई फ़ैसला करना हो तो उसका माजी देख के करता है। अब उनका जो माजी है ना वो अगर आप देख लें, उनके जो फ़ैसले हैं वो देख लें, इवन मंसूर अली शाह साहब के आप फ़ैसले देख लें, जब काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया, और बनाया पीटीआई ने, ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनाया, तो उसका फैसला बड़े डिटेल से लिख कर उन्होंने उसके अंदर ये मेंशन किया कि हुकूमत ने बदनीयती की बुनियाद पे काजी फायज ईसा पे ये रेफरेंस बनाया। तो हम आज सारी पीटीआई कहती है कि जी वो बाइस्ट है हमारे, तो उस वक्त क्या वो पीटीआई के बाइस्ट नहीं थे जो इतना बड़ा फैसला उन्होंने दिखा, और इन्हीं काजी फायज ईसा को जो है वो उन्होंने प्रोटेक्ट किया था कि ये, और पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर तो फैसला मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो कबल अज वक्त हमारे यहाँ ये है कि प्रोपेगेंडा तो हर जगह होता है कि जी ये बाइस्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जस्टिस जहिया आफरीदी साहब बहुत बड़ी डेवलपमेंट लाएंगे, और मेरे नज़दीक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उनको लानी चाहिए और वो जिसकी तरफ देंगे वो है स्पीडी ट्रायल और गरीब को स्पीडी इंसाफ फराहम करना। आईनी अदालत बनने से ये फ़ायदा होगा कि पॉलिटिकल सारे केसेस एक तरफ चले जाएंगे, और जो अपने इदारे के अंदर इस्लाहात हैं, मैंने पहले भी कहा, ये उसकी तरफ पहला कदम है, ये मंजिल नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम उम्मीद है, हम तो उम्मीद रखते हैं और हम हमेशा कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी, और वो होंगी, और इंशाअल्लाह हम उनसे अच्छे की उम्मीद करते हैं। देखिए चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात जो है ना वो इस तरमीम के बाद बहुत कम हो गए हैं। अगर चीफ जस्टिस अपने दायरे में बेहतरी के लिए काम करेंगे और उसको फोकस करके गरीब को इंसाफ देंगे तो उसमें तो किसी किस्म के लिए उनके लिए रुकावट नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल केसेस के अंदर जो आइनी बेंच बन गए, और आइनी बेंच का जो सरबराह है वो भी चीफ जस्टिस साहब खुद अपॉइंट नहीं कर सकते, उसके लिए भी एक अलग कमेटी आपके सामने है जो उसको तश्कील करेगी। तो चीफ जस्टिस साहब के पास जब एक चीज़ का इख्तियार ही नहीं रहा तो आप उनको बाइस्ड नहीं दे सकते। ये क्या आने वाला कोई भी चीफ जस्टिस होगा वो बाइस्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो उसको पावरलेस कर दिया गया है। अगर उनकी हमदर्दियां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास हैं तो उनका फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि वो उनको किसी भी किस्म का रिलीफ देने के अब अहल ही नहीं रहे। देखें अभी तो जो नाम चल रहा है वो जस्टिस अमीन का चल रहा है कि भाई वो अमीनुद्दीन साहब का चल रहा है कि वो होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो उनके मत मुकाबले अभी तक किसी का नाम ही नहीं आया, तो ज़्यादा चांस नहीं किया।
देखिए हुकूमत ने कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, हुकूमत ने अपॉइंट करना है ना, कॉन्फिडेंट होंगी तो अपॉइंटमेंट बगैर कॉन्फिडेंट के होती नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जो कमेटी है उसमें हुकूमत के, सेनेट के सारे लोग मुबल्लग हों, तो ये कॉन्फिडेंट की क्या बात है, वो उन्होंने करना ही उन्हीं को।